ਜਾਣੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਨਾਸਰ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। देखिए शहर लाहौर, ढाका, मुल्तान, कसूर सारे जानी इधरले वाले। अस्सलामुअलैकुम ते सत श्री अकाल। मैं थोड़ी होस्ट अलिशपार आना ते तुसी मेरे नाल वेखन दे हो दी पंजाबी लहर दी यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल च असी जिदा पहले विखाने हैं कि एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया च। जो एक हवा बनाया है कि पाकिस्तान च आने का मकसद जोड़ा है कि उन्होंने असी क्लियर करते हैं। ठीक है कि दुनिया भर च साढ़े कोल मेहमान आते हैं, परौने आते हैं, तो उन्होंने एक्सपीरियंस असी इत्थे तुहाडे नाल शेयर करते हैं तो उन्होंने फीलिंग्स तुहाडे नाल एक्सप्रैस करते हैं कि उन्होंने किदां दा रहा उन्होंने सारा टूर, उन्होंने विजिट तो यह सारा कुछ। चलो असी हुण अपने गैस्ट नाल तुहानूं मिलांदे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, सत श्री अकाल। किदां? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम पाकिस्तान। ठीक है तो तुसी अपना तारुफ कराओ कित्थों ते किदां हो तुसी, अपना तारुफ मतलब जान पहचान। ठीक है मैम अपना साडा जी जिहड़ा पिंड है उधरले पंजाब च, मैं तो अपना पंजाबी कहूँगा, मतलब चढ़दे पंजाब। हाँ चढ़दा कह दो ना, चढ़दे पंजाब दे विच पिंड मेरा जी कोकरी कलां ते तहसील ते डिस्ट्रिक्ट सानूं मोगा लगदा जी। लुधियाना फिरोजपुर सड़क दे उत्ते आ। ते हुण फिलहाल असीं कैनेडा रह रहे हैं सरी शहर दे विच। ते मैनूं भी इदां लगदा सीगा भी आउण दा इत्थे शुरू तो सीगा कि जाके ना पाकिस्तान देखीए। अच्छा तुहाडी फैमिली भी पंजाब च? हाँ जी हाँ जी, फैमिली पंजाब। ते वैसे तुसी कैनेडा च रहिंदे हो? हाँ जी हाँ जी, मेरे सारे अच्छा 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 साडी जॉइंट फैमिली आ। मेरे अपने फादर साहब, चाचा जी चाचे सारे इकट्ठे इधर रह रहे हैं। मैं तो मेरी वाइफ दोनों जाने सर असं कैनेडा च रह रहे हैं। पहली बार आए हो पाकिस्तान? हाँ जी पहली बार आए हैं। ते किदां दा रहा थोड़ा एक्सपीरियंस इत्थे आने दा? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। इन्ना ज़्यादा प्यार सत्कार मिलता ना, दस नहीं सकते। वो अपने को ना शब्द है नहीं कि दसन दी कोई भी किदां बयान करिए उस चीज़ को। रियली बहुत ही ज़्यादा रिस्पैक्ट, खास करके जो सरदार बंदा ना पग बनी आ, पग बनी है, पग तुहाडी शान ते पहचान। हाँ फिर तो जी तुसीं कहो भी लहरां बहरां ही होई नहीं, क्या बात है। इदां करके तुहानूं नहीं एक सैलीब्रिटी हुंदा हाँ जी जी इदां ट्रीट करदे आ कि तुसीं आके खड़दे हो ना ते सारे सेल्फियां लैन आ जांदे ने, लैन लग जांदी है। ते जिवें तुसीं देखो एक इवें लै रिहा, चार जने खड़े ने, चार जने खड़े ने। ठीक बिल्कुल बिल्कुल। ते फीलिंग्स किदां दी आंदियां ने कि अंदरों किन्नी खुशी हुंदी है जेह्ड़े लोग मिलदे ने? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुंदी है, बहुत ही ज़्यादा। तो सारी हाँ जी सारी फीलिंग्स ज़रा एक्सप्रेस करो, असी अपने व्यूअर्स ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? नहीं जी कोई भी मसला नहीं, कुछ भी सानू लाइक मैं जी ਆਪਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਵੈਲਕਮ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ 'ਚ? ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ, ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਐਂ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ ਦਾਰਮਦਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਈਕ ਲਾਹੌਰ, ਡਸਕਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸੂਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ
ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਬੜੀ ਐਕਸਾइटमेंट सी ना ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ से एक्साइटमेंट आ गई है कि बस जाना है, देखना है, विजिट करना है। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਕਾਹਲਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਅਮਨ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਖਾਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਨਾਸਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਨਾ ਮੇਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਵਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਆਲਾ ਬੜਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਮਨ ਇਮਾਨ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਡਰਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਫੈਲਾਓਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।